وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے غوث الثقلین قطب الکونین محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات کے حوالے سے آج کی عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوا۔ میرا خصوصی عنوان ہے بانی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ امام انوار اللہ فاروقی قدس سرہ العظیم کی خدمات تعلیمات غوث اعظم کی روشنی میں۔ ظاہر ہے ایک اپنا عظیم الشان عنوان ہے، جس کا مادہ علم ہو اور وہ بھی علم شریعت ہو، تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ علم شریعت ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ تو اب اس سمندر سے خود کو پینے والا بنانا، یہی موضوع کا حق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 64۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ اور پس منظر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد اکابرین سے بزرگوں سے آپ سنیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ چلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کی راہوں پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہے۔ پوری دنیا اور پوری علم شریعت کے تمام مکاتب فکر میں اس بات کا اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی، یہ سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ترجمہ ہوگا اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور یہودیوں کی راہ پر نہ چلا اور نصرانیوں کی راہ پر نہ چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک جو عظیم الشان سوال ہوتا ہے آج کی اس عظیم الشان جلسے اور اس کے عنوان سے، اس سوال کا تبدیلیہ اور اس کو دور کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہر نمازی، ہر مسلمان، ہر مومن نماز میں پڑھتا ہے، کبھی کیا سوچا ہے؟ گھر میں بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہودی سے بچا، مسجد میں بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہودی اور نصرانی سے بچا۔ ظاہر ہے ہر جگہ پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ بے توجہی میں پڑھ رہا ہے، اور اگر توجہی میں پڑھ رہا ہے تو ان سے ایک عظیم سوال ہے، بھائی آپ کے سامنے کون یہودی ہے؟ تو اس کی دنیاوی مثال لیں۔ آپ کے سامنے موذی جانور ہو شیر کی شکل میں،
سید الثقلین غوث الثقلین قطب زمان غوث العالم غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظیم الشان تفسیر اپنی عظیم الشان کتاب تفسیر الجیلانی ہندوستان میں بہت کم اس کے نسخے ہیں، عربی میں 6 جلدوں پر میرے سینٹر میں میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، 6 جلدوں میں عربی میں اس کے نسخے ہیں۔ افسوس کے ساتھ میں 7-8 سال سے مسلسل یہی بات لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کو صرف نظر نیاز والا ایک پیر مت سمجھو، وہ ایک عظیم الشان مفتی اعظم ہے، ایک عظیم الشان فقیہ اعظم ہے، ایک عظیم الشان مفسر اعظم ہے، اور ان تمام کی سب سے بیسٹ دلیل قرآن پاک کی ترجمانی نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ جو کر دے اس سے بڑا کوئی بھی مفتی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی بھی فاضل اور عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ 6 جلدوں میں قرآن پاک کا ترجمہ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی میں فرما رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، اور ہمارے یہ پورے ڈاٹس کا کو کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو یہودیوں سے کوئی خطرہ ہی نہیں، بتائیے ابھی بھی ہم نے پڑھا نا اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا پڑھا نا، اور عربی میں پڑھا، ترجمہ اردو میں یہی ہوگا یہودیوں سے بچا، بتائیے کہاں ہے یہودی، بتائیے کہاں ہے نصرانی، پھر ہم کو اللہ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو اور غوث اعظم کی تفسیر کو سننے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سماعت کیجیے، اور انوار اللہ فاروقی کی بھی تعلیمات کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے دونوں کو نتیجہ آپ آسانی سے نکال لیں گے۔ ضرور شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا کا جائزہ، پوری دنیا کا بغیر کسی مکتب اور بغیر کسی مسلک کو چھیڑے ہوئے پوری دنیا کا جائزہ ہے، تو سب سے بڑا چیلنج اسلام کو، سب سے بڑا چیلنج جدھر چاہیے مسلکی اور مذہبی طور پر ہمارے درمیان ہو سکتا ہے امکانی اعتبار سے، مگر عالم اسلام میں اگر پوری دنیا میں اگر جائزہ لیں، سب سے بڑا چیلنج ہے اسلام، سب سے بڑا چیلنج، ہر طرف جدھر اٹھائیں تو وہی یہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، یہاں ٹیررزم پل گئے ہیں، بلا وجہ شبہات کی بنیاد پر ڈال دیے جا رہے ہیں، فرضی انکاؤنٹر کے ذریعے سے ہمیں کیا نہیں کیا جا رہا، مسلمان کا صرف نام آ جائے عبداللہ یا عبد الرحمان، بس اس میں کوئی اسلام چیلنج بنا ہوا ہے پوزیشن کے سامنے۔ بس اسی تصور کو توجہ میں لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہے۔ یہودی اور نصرانی کو ذرا قریب سے آپ سمجھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہودی کا جائزہ لیجیے اور نصرانی کا، یہ دو ہی خاص طور سے رسول پاک کے سامنے ہوا کرتے تھے، یا تو یہودی یا نصرانی۔ توجہ دیجیے گا، یہودی کا کام کیا تھا؟ اللہ کے محبوبوں کو تکلیف دینا۔ یہودیوں کا مسلک کیا تھا؟ اللہ کے محبوب اور سلیکٹڈ بندوں کو قتل کرنا، ان کو زیر کرنا، ان کو غصبہ کرنا، اور خود بھی کرنا اور دوسروں کو ان کی بارگاہوں میں جانے سے بھی روکنا۔ یہ یہودی تصور ہے، یہ یہودی خیال ہے۔ آپ جائزہ لیجیے تفسیروں کے حوالے سے، یقتلون النبیین بغیر حق، ان کی تفسیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ یہ یہودی وہ ہے جو نبیوں کو جو اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں ان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اٹھاؤ، یہ داؤد ہیں، یہ زکریا ہیں، ان یہودیوں نے ان نبیوں کو سلیکٹڈ بندوں کو صرف اس لیے قتل کیا کہ یہ حق بات کہتے تھے، تو ناحق قتل کرتے ہیں۔ تو یہودی ذہن کو سمجھیے، یہودی سوچ کیا بنی، یہودی مشن کیا بنا، اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کو نگلیکٹ کرنا، اس کو پک آؤٹ کرنا، اور ان کی بارگاہوں میں لو لگانے والوں کو بھی زیر کرنا، ان کو دور کرنا۔ یہ یہودی ہے، یہ یہودی سوچ ہے۔ اور عیسائی سوچ کیا ہے؟ ذرا سی بھی کسی کے اندر خدا کی قدرت دیکھ لی، تھوڑی سی بھی کسی کے اندر خدا کے مظہر دیکھ لیے، تھوڑی سی بھی کسی کے اندر قدرت کا ظاہری ظہور دیکھ لیا، اس کو الہ کہہ دیا، اس کو معبود کہہ دیا۔ چھوٹے ذرے کو الہ کا درجہ دینا یہ عیسائیت ہے، اور اللہ کے سلیکٹڈ بندوں سے دور کرنا یا ان کو زیر کرنا یا ان کو ختم کرنا یہ یہودیت ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ یہودی قبیلے کی سوچ ہے، یہ نصرانی قبیلے کی سوچ ہے، مگر آج عالم اسلام کا تھوڑا جائزہ لیجیے تو کیا اللہ کے بندوں کو، اللہ کے محبوب اور سلیکٹڈ بندوں کو
के नहीं, कभी गौसे आजम की बारगाहों में, कभी ख्वाजा आजम की बारगाहों में, कभी बंदा नवाज की बारगाहों में, कभी औलिया अल्लाह की बारगाहों में। तवज्जो दीजिएगा, पूरी दुनिया का जायजा लीजिए। कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी, सहाबा की शान में नजराने मोहब्बत पेश करने वालों को थे, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये हराम है, ये नाजायज है। बताइए, हम नहीं कहेंगे इनको यहूदी, मगर यहूदी जहर रखने वाला जरूर कहेंगे, यहूदी फिक्र रखने वाला जरूर कहेंगे। इसलिए कि नबी के सामने जो यहूदी थे, जो इस्राइल की नस्लें और याकूब की औलादें जो आई हुई थी, मुस्तफा के सामने जो ये दो कबीले थे, उन दो कबीलों में पहले कबीले का टारगेट ये था, महबूबा ने राह को शेयर करना, महबूबों से दूर करना, ये उनका मसलक और मिशन था। सेम यही मसलक और मिशन हमारे माशरे, हमारे मुल्क, हमारी दुनिया, हमारे आलम, पूरी दुनिया में आज है। कभी सहाबा किराम की बारगाहों में नजराने मोहब्बत पेश कीजिए, कहेंगे ये बिदअत है, ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में नहीं है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। कभी याद कीजिए, ये शिर्क है, ये बिदअत है। ये हकीकत में शिर्क और बिदअत के जुमले के तले ये महबूबों से दूर करने की साजिश है, ये अल्लाह के महबूब बंदों से दूर करने की साजिश है। अब तवज्जो दीजिएगा और आज ये तालीमात गौसे आजम की रोशनी में अब सुनिए, कुरान पाक सिर्फ नबी के ज़माने के लिए नहीं, कुरान पाक सिर्फ सहाबा के ज़माने के लिए नहीं, वो क़यामत तक के लिए रहबर है। इन कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम और 15 की आयत करीमा है। बेशक ये कुरान सिराते मुस्तकीम का मुसलसल हिदायत करता है, ये कुरान सीधी राह का मुसलसल सीधे राह की हिदायत करता है, क़यामत तक रहबरी करने वाला है। तो आज तक हम दुआ करते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, मस्जिदें हमारी होती हैं, घर हमारे होते हैं, दुआ करते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहूदी हमारे सामने नहीं रहते, मगर यहूदियत हमारे सामने रहती है, यहूदी सोच हमारे सामने रहती है। लिबास मुसलमानियत में, लिबास इस्लामियत में यहूदियत आज हमारे सामने पड़ रही है। इसी सोच को ख्वाजा गौसे आज़म ने अपनी मुक़द्दस तफसीर में, खुदा की कसम, तवज्जो दीजिएगा, हमें आप आलिम कहेंगे, हमें आप मुफ्ती कहेंगे। उलमा और मुफ्ती ये सब किताबों से लेते हैं ना, और गौस जो होता है किताब वाले से लेता है, किताब वाले से लेता है, गौस किताब वाले से लेता है। तवज्जो दीजिएगा, इसीलिए हमें आलिम बिल्लाह कहते हैं, हमें आलिम भी शरीयत कहते हैं, और उन्हें आरिफ बिल्लाह कहा जाता है। आरिफ बिल्लाह इल्म और मारिफत में, मारिफत का सबसे बड़ा मकाम है। इल्म का ताल्लुक सिर्फ इजमाल से है और मारिफत का ताल्लुक सारी तफसीलात से है, सारी तफसीलात से है। इल्म का ताल्लुक कुल्लियात से है और मारिफत का ताल्लुक कुल्लियात माल जुज़ियात से है। पूरे डिटेल के साथ जो जानकार हो उसे आरिफ कहा जाता है। तवज्जो दीजिएगा, वो बहुत जानते थे, दुनिया की कोई तफसीर में ये पहलू नहीं मिलेंगे। वक्त का गाज़ क़यामत तक के सही अक़ीदा मुसलमान की रहबरी कर रहा है। और तवज्जो देना प्यारे, और तवज्जो ही देना इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की तालीमात को भी। ये गौसे आज़म है, फरमाते हैं, ए लोगों, तुम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन को दुनिया की तमाम तफसीरों में यहूदी और नसरानी के एतबार से, खुसूसियत के एतबार से समझे हो, पढ़े हो, सच है, मगर सुन लो, मारिफत की तफसीर सुनो, इल्म से आला तफसीर सुनो। ये सुनो, ए अल्लाह ने यहूदी से भी बचा और यहूदी जैसों से भी बचा। ए अल्लाह हमें नसरानी से बचा और नसरानी जैसों से भी बचा। ये गौसे आज़म की तफसीर है, गौसे आज़म की तफसीर है, ये गौसे आज़म की तालीम है। या अल्लाह, करोड़ों सलाम हो अब्दुल कादिर पर, करोड़ों दरूद हो गौसे आज़म पर। तूने बड़ी अच्छी तफसीर करके ए मेरे बाप हमेशा के लिए सही अक़ीदा बना दिया है। अब दुनिया का कोई भी शख्स, अगरचे यहूदी कबीले का ना हो, अगरचे नसरानी कबीले का ना हो, मगर अगर से हम यहूदियत में देख यहूदी जैसा होगा, हम समझ लेंगे गौस ने हमारी रहबरी करती है। आइए अनवारुल्लाह फारूकी की बारगाह में, गौसे पाक की तालीम क्या मिली आपको? यहूदी ज़हन क्या है? कि अल्लाह के महबूब बंदों से दूर करना, बस आप एक आसान लफ्ज़ में। और ईसाई ज़हन क्या है? एकदम इजी चीज को बड़ा अल्लाह का दर्जा दे देना, इजी चीज को बड़ा अल्लाह का दर्जा दे देना। एक में इफरात की हद है और दूसरे में तफरीद की इंतहा है। एक में बहुत ही बुलंदी और एक में बहुत ही पस्ती। शरीयत मोहम्मदी ना उसमें है ना इसमें है, बीच में है। सुभान अल्लाह, इफरात और तफरीद के दरमियान है। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी
फारूकी ने तालीमात इस अजीम शान तालीम की रोशनी में इनकी बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। ए इमाम अनवारुल्लाह फारूकी, आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला बोलना चाहते हैं। ए अहलियाने हैदराबाद, खुदा के वास्ते घर में झगड़े बाप बेटों का जैसा हो रहा है, वही झगड़ा अगर तुम हमारे दरमियान उलमा के दरमियान रख रहे हो तो हम तो इसको रवा कहेंगे, मगर प्यारे इस झगड़े को अकीदे का झगड़ा मत दो, इस झगड़े को शरीयत का झगड़ा मत दो। खाओ अपने घरों में बिरयानी, खाओ अपने घरों में सूखी रोटी, मगर नबी के नाम पर एक हो जाओ, मुस्तफा के नाम पर एक हो जाओ। जब शरीयत की बात आए तो एक हो जाओ, यहूदी और यहूदियत से बचाने की बात आए तो एक हो जाओ, ईसाई और ईसाइयत जैसी फिक्रों से बचाने की बात आए तो एक हो जाओ। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की मुक़द्दस अज़मतों का एहतराम करते हुए उनकी बारगाहों में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। तालीमात गौसे पाक के हवाले से, ख़ुसूसियत के साथ इस तालीम के हवाले से इमाम अनवारुल्लाह फारूकी ने एक बात उनसे पहले आपको खुल करके बोल दूं, पारा नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 64 जो मैंने तिलावत की है उसको समझ जाइएगा, और कभी भी बस हमेशा मुस्बत ही सोच रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बड़ी नोटेड बात है, तवज्जो दीजिएगा। वो बात ये है कि कोई भी रसूल हमको जितने भी 1 लाख 2 लाख 24,000 अंबिया किराम रसूलान इज़ाम तशरीफ लाए, सब पर हमारा ईमान है, मगर बिल्कुल खुसूसियत के साथ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम आते हैं। जो भी नबी आता, जो भी रसूल आता, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सुनो, जिस भी रसूल को अल्लाह भेजता तो अल्लाह का ये आर्डर है कि उनको मानना। तवज्जो देना, अल्लाह का ये हुक्म है कि उनको मानना, यानी इनको आप मजबूर मत, नबी को मजबूर मत करो कि नबी आपको माने, बल्कि बिइज़्निल्लाह पर गौर करें आप। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। जिस रसूल को भी अल्लाह भेजता, अल्लाह का ये हुक्म है और इज़्न है कि इल्ला लियुताअ, नबी को माना जाए, रसूल को फॉलो किया जाए, उनकी इताअत की जाए, उनका माना जाए, हर हाल में उनको माना जाए। तवज्जो दीजिएगा, तो रसूल को भेजे जाने का मकसद मानना है, रसूल को भेजे जाने का मकसद फॉलो करना है, रसूल को भेजे जाने का मकसद हर जाविये से उनको एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है। तवज्जो दीजिएगा, जब ये आयत करीमा बवांगे तो ऐलान कर रही है, तो आप हम सब भी ऐलान करो कि अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म है और आर्डर है, और अल्लाह के आर्डर के खिलाफ जाने वाला वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। बड़ी जिम्मेदारी का स्टेज है, तवज्जो दीजिएगा, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह का जब ये आर्डर है कि रसूल की इत्तिबा हो, रसूल की इताअत हो, रसूल को माना जाए, तो आप प्यारे सुनो, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी हैदराबाद की सरजमीन पर अपनी दुनिया बसाने के लिए खुद से तशरीफ नहीं लाए, रसूल पाक ने उन्हें भेजा है, रसूल पाक ने उन्हें भेजा है। तवज्जो दीजिएगा, और रसूल ने जब इंतखाब फरमाया, रसूल ने जब उन्हें भेजा है, तो मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का आर्डर यह है कि रसूल की इताअत होनी चाहिए, तो अब रसूल की इताअत यही है कि इमाम अनवारुल्लाह फारूकी को माना जाए, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की इत्तिबा हो, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी को फॉलो किया जाए, इसलिए कि वो अपने से नहीं, नबी पाक ने उन्हें भेजा है। बस ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, बड़े अफसोस के साथ मोहब्बतों के आईने में हमेशा जिए, कोई काम देने वाला है नहीं, किसी को कोई काम देने वाला है नहीं, तरफ फैलाने वाले, नफरतों की दुनिया आबाद करने वाले, दुआ करते हैं हिदायत की दुनिया आबाद करें, मोहब्बत की दुनिया आबाद करें। अब तालीम की बारगाह में आइए, ये हजरत अनवारुल्लाह फारूकी हैं, उनके चाहने वाले और मानने वाले उनसे पूछते हैं, हुजूर सलाम हुजूर पर क्यों भेजते हैं? तवज्जो दीजिएगा, सलाम हुजूर पर क्यों भेजते हैं? तो उसकी तालीम आप अपने दिमाग में रखिएगा, उनकी तालीम की रोशनी में इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की खिदमत देखिएगा। पूछते हैं उनके मानने वाले, हुजूर पर सलाम क्यों भेजते हैं? तो हजरत फरमाते हैं, बैठो बेटा, सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे से प्यार से मोहब्बत से कहते हैं बैठो। ये बताओ, जब कभी किसी जुम्मन जुमराती के दरमियान, एक दूसरे के दरमियान जब झगड़े होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता? कलाम और सलाम बंद होना। सलाम और कलाम सबसे पहले बंद होता ना। आपसे हमारा झगड़ा हो जाए तो हम बात भी नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे का मतलब क्या? सलाम और कलाम बंद, सलाम और कलाम बंद। अदावत की राहें ले लेते हैं आप, एराज की राहें ले लेते हैं आप, रुकतानी की राहें ले लेते हैं आप, तो समझाते हैं प्यार और मोहब्बत से कि सुनो, सलाम पढ़ने वाला अपने हबीब आज़म से ये कहना चाहता है कि या रसूल अल्लाह, हम जिंदगी भर तक आपसे बेतवज्जो नहीं होंगे, हम आपकी बारगाहों में हमेशा मोहब्बत की दुनिया बसाए रहेंगे, हम आपकी बारगाहों में न आप हमें छोड़े सरकार, न हम आपको छोड़ेंगे। तो सलाम पढ़ने वाले का ये हुआ
ہونے والا در حقیقت مصطفیٰ سے یہ کہتا ہے سرکار ہم آپ کے دشمن نہیں دوست ہیں، اس لیے سلام و کلام بند نہیں کریں گے، سلام و کلام بند نہیں کریں گے۔ توجہ دیجیے گا، اب تعلیم غوث اعظم کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں سے دور کرنا، اے اللہ ان سے بھی بچا۔ انوار اللہ فاروقی تو نے ایک ذہن دے دیا کہ آج جو پوری دنیا مصطفیٰ کی بات کر میں سلام پڑھ رہی ہے اور ایک دعویٰ روکنے والا روک رہا ہے، ایک فکر روکنے والی روک رہی ہے، ایک یہودیت روک رہی ہے، یہودی نہیں ایک یہودیت روک رہی ہے، امثال یہودی روک رہے ہیں۔ انوار اللہ فاروقی نے ایک ذہن دے دیا تعلیم غوث کی روشنی میں، کیا ہے؟ ان کی طرف نہ جانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو یہودی ہیں یا یہودی جیسے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو نصرانی ہے یا نصرانی جیسے ہیں۔ اس محبت بھری محفل میں، عظیم الشان محفل میں، جلسہ فیوض و برکات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان محفل میں شرکت کی جو ہم نے کی ہے یہ ہماری سعادت ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس شرکت کو اور حاضری کو حبیب پاک صاحب الاولاد آل رسول تمام اولیاء اور محبان کے حوالے سے قبول فرمائے، ہماری گفتگو کو قبول فرمائے، تمام اسلاف امت کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے۔ ہم اسلاف کو مانیں گے تب جب کہ ہمیں بھی مانا جائے گا۔ اسلاف کو چھوڑ کر کے اگر کسی نے بھی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح جیتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 119 اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے لوگو، اے ایمان والو، ڈرنا تمہیں ہم سے ہی ہے، اللہ فرماتا ڈرنا تمہیں ہم سے ہی ہے مگر جینا تمہیں سچوں کے ساتھ رہ کر کے ہے، سچوں کے ساتھ رہ کر۔ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم الشان آیت پاک کی تفسیر بنا دے، ہم بزرگوں کے حوالے سے جیے مولا، تمام اسلاف کو ایکسپٹ کرے پروردگار، اور آج کے اس خصوصی جلسے کو حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما لے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔